morning, children. Hi, I am your Divya Chechi. ഞാൻ ഏത് വിഷയം എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഏത് വിഷയം എടുക്കുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കാനല്ല. പിന്നെ ഏതാണെന്നറിയോ? യെസ്, EVS ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോണത്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ EVS ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? EVS ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ EVSന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ബോഡിയാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്? അവർ ബോഡി. എന്താ അവർ ബോഡി? അവർ ബോഡി, നമ്മുടെ ശരീരം. ഡു യു നോ വാട്ട്സ് അവർ ബോഡി? അവർ ബോഡി ഈസ് എ മെഷീൻ. എന്താ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? മിക്സി, ദാറ്റ്സ് എ മെഷീൻ. ഫാൻ, ദാറ്റ്സ് എ മെഷീൻ. സോ അതുപോലെ just like mixie and fan and all other machines, our body is also a machine. A machine has so many parts. A fan has so many parts. It has 3 leaf and its motor, isn't it? So in the same way, our body, it has so many parts. I know all of you know what's our body parts. നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ആർ അവർ ബോഡി പാർട്സ്? വാട്ട്സ് ദിസ്? യെസ്, ദിസ് ഈസ് ഹെഡ്, ദിസ് ഈസ് ഐസ്, നോസ്, ഇയേഴ്സ്, മൗത്ത്, ഷോൾഡർ, നെക്ക്, ദിസ് ഈസ് ഹാൻഡ്. Then this is fingers, this is stomach, this is waist, and this is leg. Okay, these are our body parts. These are our external body parts. അല്ലേ? പുറത്ത് കാണുന്ന ബോഡി പാർട്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഇവിടെ നോക്കൂ. Look at this chart. Can you see it? In this chart there are so many body parts. Head, eye, nose, mouth, ear, teeth. Then abdomen. Abdomen means our upper part. അരയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിന് abdomen എന്ന് പറയാം. Lips, elbow, then hand, finger. So you know our body parts. So each body part has its own functions. ഓരോ പാർട്ടിനും അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം. വാട്ട്സ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അവർ ഐ? വി യൂസ് അവർ ഐ ടു സീ തിങ്സ് ആൻഡ് വി യൂസ് അവർ ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ. ദെൻ വി യൂസ് അവർ നോസ് ടു ബ്രീത്ത് ആൻഡ് സ്മെൽ. വാട്ട്സ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ്? യെസ്, വാട്ട്സ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ്? വി യൂസ് ഹാൻഡ്സ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈറ്റ്. വാട്ട്സ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലെഗ്സ്? വാട്ട്? വാക്ക് അല്ലേ? നമ്മൾ നടക്കാൻ, പിന്നെയോ ഓടാൻ, ചാടാൻ, പിന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അവർ ലെഗ്സ്. സോ our all body parts, it has all the body part has different functions, its own functions. Okay, here there are some questions. In your textbook there are some questions. I'll send these questions, this page to your WhatsApp, and you should write down these questions to your notebook. Okay, are you ready? The first question: the largest sense organ in our body. Which is the largest sense organ? Did you study about sense organs? What is sense organs? Sense organs. സെൻസ് ഓർഗൻസ്. എന്താ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സെൻസ് ഓർഗൻസ് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹൗ മെനി സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആർ ദർ ഇൻ അവർ ബോഡി? യെസ്, വി ഹാവ് 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ്. ഹൗ മെനി സെൻസ് ഓർഗൻസ്? വി ഹാവ് 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ്. വിച്ച് ആർ ദ 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ്? ഐസ്, ear, nose, tongue
and skin. These are the 5 sense organs. Which are they? Eye, ear, nose, tongue and skin. These are the 5 sense organs. What are the functions? Eyes to see, ears to hear and nose to breathe, tongue to taste and the skin is to feel. The skin is to feel. These are the 5 sense organs and its functions. Eye is to see and ear is to hear, nose is to breathe and tongue is to taste. The skin is to feel. So these are the sense organs in our body. The first question is, which is the largest sense organ in our body? ഇതില് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ്? Which is the largest sense organ? Okay. Which is the largest sense organ? Skin is the largest sense organ in our body. So that's the answer. Skin is the largest sense organ in our body. Then next question. I carry my school bag on my dash. I carry my school bag on dash. എവിടെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ബാഗ് ഇടുന്നത്? Yes. Which part is this? This is our shoulder. So we carry our school bag in our shoulder. This is our shoulder. Then the third question. Eyes help us dash things. What's the function of eye? We already said. What's the function of eye? See. Eyes helps to see the things. Next, fourth question. I can run with the help of my dash. Run. What we use to run? Yes, we use our legs to run. Then, the next question is, we grow from dash to an old man or woman. We grow from a dash to an old man or woman. എന്താ അത് പറഞ്ഞാല്? നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ കുട്ടികൾ വളർന്ന് 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 നിങ്ങളെ പോലെ, പിന്നെ വളർന്ന് 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 ചേച്ചിയെ പോലെ, പിന്നെ വളർന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനെ പോലെ, അമ്മൂമ്മയെ പോലെ ഒക്കെ ആയി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ മാൻ ഓർ വുമൺ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ബേബി. സ്മോൾ ബേബി. എ ബേബി ടു എ ഗ്രോൺ അപ്പ് അല്ലേ? ചെറിയ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വലിയ ആളിലേക്ക്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി ഗ്രോ ഫ്രം എ ഡാഷ് ടു ആൻ ഓൾഡ് മാൻ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് baby. So these are the 5 questions and you should write these questions and its answer to your notebook. Okay, right. Next, match the following. What's that? Match the following. In the first column there are the names of 4 body parts and the second column its function. Which is the first body part? Eyes. What's the function of eye? Then hands. What's the function of hands? Nose. What's the function of nose? And tongue. What's the function of tongue? I know all of you can write this answer yourself. So you should write the answer. You should match this A column and B column. Okay. ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യൂലേ എല്ലാവരും? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഷുഡ് റൈറ്റ് ദിസ് ടു യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് അല്ലേ? ബോഡി പാർട്സും സെൻസ് ഓർഗൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ ബോൺസ് ആൻഡ് മസിൽസ്. എന്താണ്? ബോൺസ് ആൻഡ് muscles. Bones and muscles. How we walk? How we walk? Yes, we can walk with our legs.
we can walk with by using our legs. Legs ആണ് നമ്മളെ walk ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു. The largest sense organ in our body is our skin. അല്ലേ? Largest sense organ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is skin. Skin എന്ന് പറയുന്നത് the outer covering of our body. It is from head to toes. തല മുതൽ നമ്മുടെ കാല് വരെ ഉണ്ട്. എന്ത്? സ്കിൻ ഉണ്ട്. അല്ലേ? The skin is the covering. The outer covering of our body is called skin. So it covers all the muscles and the muscles is cover our bones. അതായത് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്കിൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് മസിൽസിനെയാണ്. മസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയാണ്. എന്താണ് മസിൽസ്? എന്താണ് ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും, എല്ലുകൾ. അല്ലേ? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എക്സ്റേയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലുകൾ. ഈ എല്ലുകളെയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മസിൽസ്. ഈ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും. ഫ്ലഷ് ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? ഫ്ലഷ് ആണ് അല്ലേ? സോഫ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ കൈയിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഹാർഡർ. സോ ദിസ് ഹാർഡ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബോൺസ്. സോ ബോൺസ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ടു ടച്ച്. തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത്. സോ ബോൺസ് ആർ വെരി ഹാർഡ് ടു ടച്ച്. Now our body, how many do you know how many bones are there in our body? We have how many bones? 206. We have 206 bones in our body. We have 206 bones in our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ട്? 206 ബോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ബോൺസ് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ബോൺസ്? നമുക്ക് നിവർന്ന് നിൽക്കാം അല്ലേ? നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോൺ ഉണ്ട്, ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയും. നട്ടെല്ല്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നട്ടെല്ല് നിവർത്തിയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കരുത് അല്ലേ? എന്തിനാ നിവർന്നിരിക്കണം എന്ന് പറയും? നട്ടെല്ല് വളയാതിരിക്കാൻ. സോ all these bones give us to support. The bones give us to support and these bones give shape to our body. These bones give shape to our body. So the function of bones is to give support and shape, a good posture, to give a good posture to our body. ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോന്ന് ഇടണം എന്ന് പറയുമല്ലോ നിർബന്ധമായിട്ടും. എന്താ ഇടുക ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ? എന്താ ഇടേണ്ടത്? യെസ്, എന്താ? നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? എന്തിനാ ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To support our head. We use helmet to support our head. There are so many bones in our head. So we support these our എന്താ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തല ഇടിക്കാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വി യൂസ് ഹെൽമെറ്റ്. ദെൻ സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നീ സപ്പോർട്ട്, കൈയിൻ്റെ ഇവിടെ എൽബോയ്ക്കും കാലിൻ്റെ മുട്ടിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതിങ്ങനെ പാഡ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു സപ്പോർട്ട് അവർ എൽബോ ആൻഡ് നീസ്. കൈമുട്ടിനും കാൽമുട്ടിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീസ് നീ പാഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ. ദർ ആർ 3 ഫുഡ് ഐറ്റംസ്: milk, cheese and yogurt. These types of foods helps to make our bones very strong. നമ്മളുടെ ബോൺസിന് സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടി, ഒന്നുകൂടി ശക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? മിൽക്ക്, ചീസ് ആൻഡ് ബോൺസ്. സോ here now we study about our bones. എന്താണ് ബോൺസ് എന്ന് പഠിച്ചു. How many bones are there in our body? For why we use helmet and other parts while driving. Have you understood? Have you understood this class? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഞാൻ പാഠം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചീനെ വിളിക്കണം. നോട്ട്ബുക്കിൽ
ഈ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറും മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ്ങും നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തു തരാം. ബോൺസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മസിൽസ് എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് നോട്ട് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.